चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। इस समय 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां ने बिल्कुल सिर ते आन खड़ियां ने। एनडीए का मुकाबला करने वास्ते इंडिया नामक गठजोड़ तैयार हो चुका है। उस दे विच अहम भूमिका कांग्रेस की है। जदों पंजाब की गल चलती है तो इस समय इंडिया गठजोड़ दे विच कांग्रेस तो है ही है ते नाल नाल आम आदमी पार्टी भी इस विच शामिल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच सत्ताधारी पार्टी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने, ते दूजे पासे विरोधी धिर की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। ते जदों पंजाब दे विच सियासत दे विच कोई चर्चा हुंदी है तां गलबात हुंदी है या बहस हुंदी है तां यह गल चलती है कि कांग्रेस की विरोधी धिर की भूमिका निभा सकेगी। उसका कारण यह है कि ये दोवें पार्टियां हुण इकट्ठियां भी ने, पर स्टेट के जिहड़े आगू ने, खास तौर पर जिहड़े विधान सभा चोणां लड़नियां ने, वो इस समझौते के विरुद्ध ने। जिन्हां ने मैंबर पार्लीमेंट की चोणां लड़नियां ने, उस इस समझौते के हक में बोल रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम या सियासी माहौल के उत्ते अज आपां चर्चा कर रहे हैं ते एक विशेष मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने वास्ते साडे विच मौजूद ने कांग्रेस के मुख बुलारे एडवोकेट अर्शप्रीत सिंह खडियाल, ते अपने प्रोग्राम पहला भी आउंदे रहिंदे ने। ते असीं अज इन्हां तों पुछांगे कि कांग्रेस की भूमिका की रहूगी या होर भी सियासी जिन्ने भी अपना सवाल ने उन्हां तों करांगे। खडियाल साहब, पहला तो तुहाडा स्वागत। जिवें आपां अज इस गल दे उत्ते गलबात कर जा रहे हैं कि जिवें तुहाडा समझौता आम आदमी पार्टी नाल हो चुका है इंडिया लैवल के उत्ते, पर पंजाब दे विच अक्सर ही देखण च आ रहा है कि जिहड़े खास तौर पर स्थानक लीडर ने जां जिहड़े खास जिन्हां ने विधायक की चोण लड़नी है, उन्होंने 4 साल पे ने। ते इस तो इलावा तुसीं विरोधी धिर दे विचों ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 28 ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साडे देश लिए खतरा बन गई है, साडे लोकतंत्र लिए खतरा बन गई है, साडे संविधान लिए खतरा बन गई है। सो देयरफॉर भारतीय जनता पार्टी नूं जिवें पहला हिमाचल च मुक्त कीता है, फिर कर्नाटका च मुक्त कीता, हुण 2024 च असीं मुक्त करांगे बहुत जल्दी। हुण जिथों तक गल हैगी है भी भारतीय जनता पार्टी ने कीता की 9 सालां दे विच, इन्हां ने देखो दर्शक जी, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2014 ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, कृषि कानून, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੋਲੇ 2.5 MLA ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੋਲੇ 3 MLA ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੱਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਸੀਡੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਸੀਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕੁਚਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 + 0 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਜ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਐਸਏਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਸਐਨਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗਾ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਤੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦਾ ਗੜ ਹਾਰ ਗਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਬਣੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੜ ਹਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਵਾਅਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਬੰਬ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਪੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੌਤੀ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰੀ। ਪਰ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, 4.5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਐਸਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ, ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਐਸਏਡੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਏਡੀ ਟਕਸਾਲੀ, ਐਸਏਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਏਡੀ ਸੰਯੁਕਤ, ਐਸਏਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਐਸਏਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਨਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਨਾ ਰੈਲੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਗੜ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਫੁੱਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਹੀ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 1% ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਦਫਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਕ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਿਟਕੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੋਂ ਕਾ ਪਾਣੀ पे ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਦੇਤਾ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣਾ 16-17 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 18 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਲਓ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ,
ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਈਨਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਏਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਓਨ ਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ BMW ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਬਰੋਡ, ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਜ਼ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 2017 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 1 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਕਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 1 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰੈਂਕ 1 ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਏ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਗਿਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 1.5 ਸਾਲ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1400 ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ। ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਫਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 1 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਪੀਨਟਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਲਮ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੁਧਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 1 ਕਲੌਜ਼ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ A 19(1)(a ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਉਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਏਮ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਵਾਇਲੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ NHM ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਬਲੰਡਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ SAD ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੇ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖ ਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ 5-6 ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖ ਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ SAD ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਐਸਏਡੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇ, ਐਸਏਡੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ